The Great Train Robbery by Edwin S. Porter. Publication date 1903. Usage attribution non-commercial no derivative works 3.0 Creative Commons license Banking topics 1903 Silent, Thomas Edison, Edwin S. Porter, Great Train Robbery, Movies Publisher Edison Manufacturing Company Item size 342.1 m Filmed in November 1903 at Edison's New York studio, at Essex County Park in New Jersey, and along the Lackawanna Railroad and released in December 1903, The Great Train Robbery is considered to be one of the first significant early U.S. narrative films. Greatly influenced by the British film Daring Daylight Robbery, 1903, it introduced many new cinematic techniques, cross-cutting, double exposure, camera movement and location shooting, to American audiences. It was directed by Edwin S. Porter and stars Justice D. Barnes as the head bandit, G. M. Anderson as a slain passenger and a robber, Walter Cameron as the sheriff. From the Edison film catalog in 1904, this sensational and highly tragic subject will certainly make a decided hit whenever shown. In every respect we consider it absolutely the superior of any moving picture ever made. It has been posed and acted in faithful duplication of the genuine hold-ups made famous by various outlaw bands in the far West, and only recently the East has been shocked by several crimes of the frontier order, which fact will increase the popular interest in this great headline attraction. Scene 1, Interior of Railroad Telegraph Office. Two masked robbers enter and compel the operator to set the signal block to stop the approaching train, also making him write an order to the engineer to take water at this station. Scene 2, at the railroad water tank. The bandit band are seen hiding behind the tank as a train stops to take water, according to false order. Just before she pulls out they stealthily board the train between the express car and the tender. Scene 3, Interior of express car. The two robbers have succeeded in effecting an entrance. They enter cautiously. The messenger opens fire on them. A desperate pistol duel takes place, in which the messenger is killed. One of the robbers stands watch while the other tries to open the treasure box. Finding it locked, he searches the messenger for the key. Not finding it, he blows the safe up with dynamite. Scene 4, The Fight on the Tender. This thrilling scene was taken from the mail car showing the tender and interior of locomotive cab, while the train is running 40 miles an hour. Scene 5, The Train Uncoupled. Scene 6, Exterior of passenger coaches. The bandits compel the passengers to leave coaches with hands aloft, and line up along the tracks. One of the robbers covers them with large pistols in either hand, while the others ransack travelers' pockets. A passenger makes an attempt to escape, but is instantly shot down. Scene 7, The Escape. The desperados board the locomotive with their booty, command the engineer to start his machine, and disappear in the distance. Scene 8, Off to the Mountains. The robbers bring the engine to a stop several miles from the scene of the hold-up, and take to the mountains. Scene 9, A beautiful scene in a valley. The bandits come down the side of a hill on a run and cross a narrow stream. Mounting their horses, which were tied to nearby trees, they vanish into the wilderness. Scene 10, Interior of telegraph office. The operator lies bound and gagged on the floor. After a desperate struggle, he succeeds in standing up. Leaning on the table, he telegraphs for assistance by manipulating the key with his chin, and then faints from exhaustion. His little daughter enters, cuts the ropes, and, throwing a glass of water in his face, restores him to consciousness. Arising in a bewildered manner, he suddenly recalls his thrilling experience, and rushes forth to summon assistance. Scene 11, Interior of a dance hall, typical Western dance house scene. Suddenly the door opens and the half-dead telegraph operator staggers in. The crowd gathers around him, while he relates what has happened. The men secure their guns and hastily leave in pursuit of the outlaws. Scene 12, The Posse in Pursuit. Shows the robbers dashing down a rugged mountain at a terrible pace, followed closely by a large posse, both parties firing as they proceed.
One of the desperados is shot. Scene 13, the remaining 3 bandits, thinking they had eluded their pursuers, have dismounted from their horses, and begin to examine the contents of the mail bags. The pursuers, having left their horses, steal noiselessly down upon them until they are completely surrounded. A desperate battle then takes place. After a brave stand, all of the robbers and several of the posse bite the dust. Scene 14, realism. Full frame of Barnes, leader of the outlaw band, taking aim and firing point blank at the audience. This effect was gained by foreshortening in making the picture. The resulting excitement is great. This section of the scene can be used either to begin the subject or to end it, as the operator may choose. Remastered, tinted and new soundtrack added in 2010. എസെക്സ് കൗണ്ടി പാർക്കിലും ലെക്കാവെന്ന റെയിൽ റോഡിലും ചിത്രീകരിച്ച് 1903 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറി ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യകാല US ആഖ്യാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ചിത്രമായ ഡെയറിംഗ് ഡേലൈറ്റ് റോബറി 1903 സ്വാധീനത്താൽ ഇത് അമേരിക്കൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിരവധി പുതിയ സിനിമാറ്റിക് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ക്രോസ് കട്ടിംഗ്, ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ, ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്, ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് അവതരിപ്പിച്ചു. എഡ്വിൻ എസ് പോർട്ടറാണ് ഇത് സംവിധാനം ചെയ്ത്. ജസ്റ്റിസ് ഡി. ബാർണസ് ഹെഡ് ബാൻഡിറ്റായി G.M. ആൻഡേഴ്സൺ കൊല്ലപ്പെട്ട യാത്രക്കാരനായും കൊള്ളക്കാരനായും വാൾട്ടർ കാമറൂൺ ഷെരീഫായി അഭിനയിക്കുന്നു. എഡിസൺ ഫിലിം കാറ്റലോഗ് 1904 നിന്ന്. ഈ സംവേദനാത്മകവും അത്യധികം ദാരുണവുമായ വിഷയം കാണിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തീർച്ചയായും ഒരു ഹിറ്റ് ആക്കും. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ച ഏതൊരു ചലിക്കുന്ന ചിത്രത്തെക്കാളും മികച്ചതായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. വിദൂര പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ നിയമവിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ പ്രശസ്തമാക്കിയ യഥാർത്ഥ ഹോൾഡ് അപ്പുകളുടെ വിശ്വസ്തമായ തനിപ്പകർപ്പിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തത്. അടുത്തിടെ മാത്രമാണ് അതിർത്തി ക്രമത്തിലെ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കിഴക്കിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുത ഈ മഹത്തായ തലക്കെട്ട് ആകർഷണത്തിൽ ജനകീയ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. രംഗം 1, റെയിൽവേ ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസിന്റെ ഉൾവശം. മുഖം മൂടി ധരിച്ച 2 കൊള്ളക്കാർ പ്രവേശിച്ച് അടുത്തുവരുന്ന ട്രെയിൻ നിർത്താൻ സിഗ്നൽ ബ്ലോക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ ഓപ്പറേറ്ററെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളം എടുക്കാൻ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു ഓർഡർ എഴുതാനും അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. രംഗം 2, റെയിൽവേ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ. വെള്ളം എടുക്കാൻ ഒരു ട്രെയിൻ നിർത്തുമ്പോൾ തെറ്റായ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കൊള്ളക്കാർ ടാങ്കിന് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അവൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എക്സ്പ്രസ് കാറിനും ടെൻഡറിനും ഇടയിൽ അവർ രഹസ്യമായി ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു. രംഗം 3, എക്സ്പ്രസ് കാറിന്റെ ഉൾഭാഗം. 2 കൊള്ളക്കാരും ഒരു പ്രവേശനം നേടുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. അവർ ജാഗ്രതയോടെ അകത്തു കയറി. ദൂതൻ അവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നു. ഒരു നിരാശാജനകമായ പിസ്റ്റൾ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. അതിൽ ദൂതൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ നിധിപ്പെട്ടി തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ താക്കോലിനായി ദൂതനെ തിരയുന്നു. അത് കണ്ടെത്താനാകാതെ അയാൾ ഡൈനാമൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സേഫ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. രംഗം 4, ടെൻഡറിലെ പോരാട്ടം. ട്രെയിൻ മണിക്കൂറിൽ 40 മൈൽ വേഗതയിൽ ഓടുമ്പോൾ ലോക്കോമോട്ടീവ് ക്യാബിന്റെ ടെൻഡറും ഇന്റീരിയറും കാണിക്കുന്ന മെയിൽ കാറിൽ നിന്നാണ് ഈ ആവേശകരമായ രംഗം എടുത്തത്. രംഗം 5, ട്രെയിൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രംഗം 6, പാസഞ്ചർ കോച്ചുകളുടെ പുറംഭാഗം. കൊള്ളക്കാർ യാത്രക്കാരെ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കോച്ചുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ട്രാക്കുകളിൽ നിരനിരയായി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാൾ 2 കൈകളിലും വലിയ പിസ്റ്റളുകൾ കൊണ്ട് അവരെ മൂടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ യാത്രക്കാരുടെ പോക്കറ്റുകൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ഒരു യാത്രക്കാരൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ തൽക്ഷണം വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നു. രംഗം 7, രക്ഷപ്പെടൽ. നിരാശരായ ആളുകൾ കൊള്ളയടിച്ച സാധനങ്ങളുമായി ലോക്കോമോട്ടീവിൽ കയറി. എഞ്ചിനീയർ തന്റെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ദൂരെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. രംഗം 8, മലകളിലേക്ക്. കൊള്ളക്കാർ ഹോൾഡ് അപ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരവധി മൈലുകൾ അകലെ എഞ്ചിൻ നിർത്തി മലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രംഗം 9, ഒരു താഴ്വരയിലെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച. കൊള്ളക്കാർ ഒരു കുന്നിൻ അരികിലൂടെ ഓടിവന്ന് ഒരു ഇടുങ്ങിയ അരുവി മുറിച്ചു കടക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള മരങ്ങളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന കുതിരകളെ കയറ്റി അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. രംഗം 10, ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസിന്റെ ഉൾവശം. ഓപ്പറേറ്റർ ബന്ധിതനായി തറയിൽ വായ് മൂടിക്കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു.
നിരാശാജനകമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം അവൻ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നു. മേശയിൽ ചാരി താടി ഉപയോഗിച്ച് താക്കോൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹായത്തിനായി ടെലിഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷീണം മൂലം ബോധം കെട്ടുപോകുന്നു. അവൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ അകത്തു കടക്കുന്നു. കയറുകൾ മുറിക്കുന്നു. അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എറിയുന്നു. അവനെ ബോധത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അമ്പരന്ന രീതിയിൽ എഴുന്നേറ്റു പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ആവേശകരമായ അനുഭവം ഓർമ്മിക്കുകയും സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. രംഗം 11. ഒരു നൃത്തശാലയുടെ ഉൾവശം. സാധാരണ പാശ്ചാത്യ നൃത്തശാല രംഗം. പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്നു. പകുതി മരിച്ച ടെലിഗ്രാഫ് ഓപ്പറേറ്റർ അകത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം അയാൾക്ക് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടുന്നു. പുരുഷന്മാർ തോക്കുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കി കുറ്റവാളികളെ പിന്തുടരാൻ തിടുക്കത്തിൽ പോകുന്നു. രംഗം 12. പിന്തുടരുന്ന പോരാളി. കൊള്ളക്കാർ ഒരു പരിക്കൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഭയാനകമായ വേഗതയിൽ താഴേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്നതും ഒരു വലിയ പോരാളി പിന്തുടരുന്നതും ഇരു കൂട്ടരും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെടിയുതിർക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നു. നിരാശരിൽ ഒരാളെ വെടിവെച്ചു. രംഗം 13. പിന്തുടരുന്നവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതി ശേഷിക്കുന്ന 3 കൊള്ളക്കാർ അവരുടെ കുതിരകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മെയിൽ ബാഗുകളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്തുടരുന്നവർ അവരുടെ കുതിരകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരെ പൂർണ്ണമായും വളയുന്നതുവരെ ശബ്ദമില്ലാതെ അവരുടെ നേരെ മോഷ്ടിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു നിരാശാജനകമായ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ധീരമായ ഒരു നിലപാടിനു ശേഷം എല്ലാ കൊള്ളക്കാരും നിരവധി പോരാളികളും പൊടിക്കടിക്കുന്നു. രംഗം 14. റിയലിസം. ഔട്ട്ലോ ബാൻഡിൻ്റെ നേതാവായ ബാൺസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും പ്രേക്ഷകർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫ്രെയിം. ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഷോട്ട് ചെയ്താണ് ഈ പ്രഭാവം നേടിയത്. ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആവേശം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഈ രംഗത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വിഷയം ആരംഭിക്കുന്നതിനോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാം. 2010 പുനർനിർമ്മിച്ചതും നിറം നൽകിയതും പുതിയ ശബ്ദ ട്രാക്ക് ചേർത്തതും.